Welcome to BSc Main Physics class. Paper 3 Electronics, Semester 5, BSc Main Physics. And we are seeing Unit 7 Special Devices. And today, the class is about the UJT, Unijunction Transistor. Unijunction Transistor, class number 59, Semester 5, BSc Main Physics Electronics. So we see what is unijunction transistor. Unijunction transistor, the circuit of the construction symbol and the equivalent circuit of unijunction transistor is shown in the figure. The circuit, the construction, the symbol, and the equivalent diagram, equivalent circuit of UJT is shown in the figure. UJT means unijunction transistor. You look here. The constructional feature is, it consists of an N-type semiconductor, a bar, a silicon bar, and it has two terminals B1 and B2, and at one side there is a P-type semiconductor which is we call as emitter. So this is also a three-terminal device, but it is a p-n junction. P-n junction is having three-terminal arrangement, that is UJT. Since it has three terminal, we call it as transistor, but actually it is not a transistor, it is a p-n junction. The P is emitter, the two end of the bar N section we take as B1 and B2. B1 and B2 are called bases, two bases and one emitter, that is UJT. And the symbol is almost the same as that of FET. When we see FET, in an FET there is an N-type bar, and on either side there are two P sections. Here in this case there is only one section, P. The symbol is almost the same as that of FET, but the difference is the emitter. In the emitter we put an arrow, but it is bent. Arrow is bent downwards, not a straight arrow. It is bent downwards. And this is the figure B is the symbol of UJT, unijunction transistor. And the equivalent circuit is given here. The equivalent circuit is two resistors B1 and B2, two resistors B1 and R1 and R2, and a diode connected with two resistors R1 and R2, or RB1 and RB2. R1 and R2. Between the bases B1 and B2, that is the equivalent circuit of UJT. അപ്പോൾ UJTയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു പി എൻ സെക്ഷനായിട്ട് കാണാൻ പി വളരെ ചെറുതാണ്, N ആണ് വലുത്. ആ എന്നിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ രണ്ട് ബേസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, B1 B2. പി എ നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എമിറ്ററിൽ ആരോ ഇടും, ആരോ അകത്തേക്ക് ഇടും, പക്ഷേ ആരോ വളച്ചാണ്, കിഴിപ്പിട് വളച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ എൻജാൽ FET ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡയഗ്രാണ് ഒരു ഡയോഡ്, പിന്നെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് B1 B2. ആ സിലിക്കൺ ബാറിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും ആ റെസിസ്റ്ററായിട്ട് മാറും, അതാണ് R1 R2 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇക്വലൻ്റ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മേ ബി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ടെർമിനൽസ്. ആ സെൻസിലാണ്, മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ p-n junction diode. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാം. UJT ഈസ് കൺസിഡർഡ് with the N-type silicon bar. Metallic contacts are made at the ends of the bar, and they are called bases B1 and B2. Basically B1 B2 എന്ന് പറയും. Then a p-n junction is formed by adding p-type material near the middle of the bar. N-type ബാറില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ p-type ചേർത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു p സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. See figure A. Thus UJT has only one p-n junction
UJT ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Only one PN junction, and hence the name. Here's the name. അപ്പോൾ ഒറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത്, യൂണി ജംഗ്ഷൻ. യൂണി മീൻസ് 1 ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. ബേസസ് B1 and B2 are terminal E form the 3 terminals of UJT. Figure B represents the symbol and figure C gives its equivalent circuit. ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ബി സിമ്പിളാണ്, സി ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഓഫ് UJT. UJTയുടെ പ്രവർത്തനം. When the input voltage VE is greater, than B1, രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉണ്ട്, B1 എന്നൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് അത് നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണും, ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. When the input voltage VE is greater than B1, ആ B1നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ്. The emitter current IE increases. അപ്പോൾ ഈ B1നേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി എമിറ്റർ പവർ സപ്ലൈ. ഇപ്പോൾ എമിറ്റർ കറണ്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എമിറ്റർ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ആ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം, ഇനി വരുന്ന ഡയഗ്രത്തിലുണ്ട്. ഇതാണ് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം. ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഫിഗർ എയിൽ നമ്മൾ UJT വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. N ബാർ പിന്നെ P എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ, അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി VE കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വേരിയബിൾ ബാറ്ററിയാണ്, നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് സഹിതം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ബാറുകൾ തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് VBB എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി കൊടുത്തൊരു കറണ്ട് ഒഴുകും. ആ കറണ്ട് നമ്മൾ ഈ VE ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രാഫിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് I ആണ്. എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കറണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കറണ്ട് ആകട്ടെ, ഐയോടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. എക്സ് ആക്സിൽ ആണ്. പിന്നെ ആ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് വൈ ആക്സിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ആ ഗ്രാഫ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ ആക്സിന് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് ഐഇയിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ കറണ്ടാണ്, വൈ ആക്സിൽ ആ വോൾട്ടേജാണ് എടുക്കുന്നത്, വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ ഗ്രാഫിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധാരണ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ കറണ്ട്, എക്സ് ആക്സിൽ വോൾട്ടേജുമാണ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിൽ കറണ്ട്, വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജുമാണ്. വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ഉണ്ട്, എയിലെ വാല്യൂ അത് VA എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ V1 എന്ന് പറയും. അതിനെ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. ആ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഗ്രാഫിലെ കറണ്ട് പോസിറ്റീവായി കറണ്ട് മാക്സിമം കറണ്ട് ആകും. ആ മാക്സിമം കറണ്ട് ആ പിയിലെത്തും. മാക്സിമം കറണ്ട് അല്ല, മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് പിയിലെത്തും. ആ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും, പീക്ക് വോൾട്ടേജ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പിച്ച് വോൾട്ടേജ് താഴ്ന്നതായിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പിച്ച് വോൾട്ടേജ് താഴ്ന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം VV വോൾട്ടേജ് വരും. VV ഒരു താഴെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതിനെ വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് ആ താഴത്തെ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. വാല്യൂ പോയിന്റ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോയിന്റ്, വാല്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ VP എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് താഴുകയാണ്, എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് താഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ താഴ്ന്ന റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. ആ മുകളിൽ ആരോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്. ഈ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് താഴുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയനാണ്. പിന്നെ ആ വാല്യൂ പോയിന്റിന് റൈറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിന് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയും. വാല്യൂ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള കറണ്ട് അത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്.
ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രാഫാണ്. എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കറണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ഐ ആണ് എടുക്കുന്നത്. വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജാണ് എടുക്കുന്നത്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ വിത്ത് വി, എമിറ്റർ വോൾട്ടേജാണ് വി. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ വിത്ത് വി ഈ ഷോൺ ദി ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ്, ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ V1. ആ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫയറിംഗ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഫയറിംഗ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയണം. ദി എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ഇത് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻക്രീസിങ്, ആ നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ്, അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ്. ഇത് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ഇത് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻക്രീസിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫയറിംഗ് വോൾട്ടേജ് V1. ഫയറിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രിഗറിംഗ് വോൾട്ടേജ്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നാൽ ആ ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് വരും. ആ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്തെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. അത് ഒരു UJTയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ്. അത് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യത്തിൽ പഠിക്കണം. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. വെൻ ദി എമിറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ VP. ലെസ് ദാൻ VP. പീക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ താഴെയാണെങ്കിൽ. വെൻ ദി എമിറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെസ് ദാൻ VP, പീക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് I ഈസ് നെവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ IU. Magnitude of I is never greater than IU, reverse leakage current. The region is called cutoff region. The region is called cutoff region. The region is called cutoff region. One condition is established at V equal to VP. അപ്പോൾ VP എന്ന് പറയുന്ന V വാല്യൂവിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരും. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? established at V is VP, that the potential V will drop with increase in I കൂടുമ്പോൾ V ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡിക്രീസിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഓംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I, V R I, V കൂട്ടുമ്പോൾ I കൂടുക. അപ്പോൾ R എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓംസിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് V RI എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ V കൂടുമ്പോൾ I കൂടും എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ I കൂടുമ്പോൾ V കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ R മൈനസ് വരണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഈ I കൂടിയാൽ VE കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന, ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. ആ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് RB എന്ന് പറയാം. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് RB ഫോർ increase in current I. Therefore, UJT has a negative resistance region. This negative resistance makes it useful as an oscillator. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പവർ ജനറേഷൻ വേണം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഈ UJTയെ ഒരു ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ UJTയെ ഓസിലേറ്ററാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൂടി പഠിക്കണം. ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻസ്. ഒന്നാമത്തത് ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് UJT. ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ, അത് പ്രത്യേകം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഈറ്റ ഈസ് R1 + R2. ഇപ്പോൾ ബേസിന്
രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ബേസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് R1 R2 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ. ഈറ്റ എന്ന് പറയും. അത് R1 + R2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. R1 വെച്ചാൽ RB1 ബേസ് 1ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ ബാറിനെ നമ്മൾ 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R1, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R2. അപ്പോൾ R1 + R2 ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ. The intrinsic standard ratio is given by eta is R1 + R2, where R1 is RB1 is the resistance between B1 and emitter, and R2 is RB2 is the resistance between B2 and the emitter. Then triggering voltage. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ്, ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ദ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ V1 ഈസ് VA. ഇപ്പോൾ V1 വെച്ചാൽ എയിലെ വോൾട്ടേജാണ്, VA ആണ് ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ്. അത് ഈറ്റ VB എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈറ്റ VBB എന്നാണ് പറയുന്നത്. VBB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാറ്ററി വോൾട്ടേജാണ്. സോ ദി triggering voltage V1 is equal to VA is equal to eta VBB. That is equation number 2. Peak voltage is given by VP is equal to VA plus VD or V1 plus VD. Equation number 3, where VD is equal to VB is a diode barrier voltage. Diode barrier voltage another 0.7. സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് 0.7 ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ UJT-യുടെ യൂസസ് എന്താണ്? UJT യൂസസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓസിലേറ്റർ. ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ. റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അടുത്തത് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ, ഫോർ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ്, ഈ കൺട്രോളിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ SA ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, SA ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇതാണ് SA ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലൈൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് UJT ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. കർവ് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. മറ്റ് കർവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് X ആക്സിൽ I ആണ് എടുക്കുന്നത്, കറണ്ടാണ്. Y ആക്സിലാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VE എടുക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലൈൻ ദ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ്. അപ്പോൾ യൂസ് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടൈറ്റിൽ എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഇനി ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. വൈ UJT is called a ട്രാൻസിസ്റ്റർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് UJT നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് 3 ടെർമിനൽസ്. അതാണ് കാരണം. B1 B2 E എന്ന് പറയുന്ന 3 ടെർമിനൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ ഇൻട്രിൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ. അത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 + R2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം. അടുത്തത്, ഹൗ എ UJT ഡിഫർ ഫ്രം BJT. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒരു UJT തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ UJT, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ BJT, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ UJT എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ, ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യും, എമിറ്ററിൽ ആരോ ഇടും. UJT-യിൽ എമിറ്ററിൽ ആരോ ഇടും, ആരോ വളച്ചിടണം, 2 ബേസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതാണ് സിമ്പിൾ. നമ്പർ 2, 3 ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ്. എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടറാണ് ആ 3 ടെർമിനലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര്. ഇവിടെ ഓൾസോ 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ്, എമിറ്റർ ബേസ് 1, ബേസ് 2, അങ്ങനെയാണ് 3 ടെർമിനലുകൾ. അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് കോളം BJT, സെക്കൻഡ് കോളം UJT. നമ്പർ 3, യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഓസിലേറ്റർ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ഇല്ല UJT-യിൽ, ഓൺലി റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ, ഫോർ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ. നമ്പർ 4, സെൻസിറ്റിവ് ടു റേഡിയേഷൻ. ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ ടു റേഡിയേഷൻ, FET പോലെ തന്നെ
immune to radiation. Immune to radiation. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു ആംപ്ലിഫൈ. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആക്ഷൻ. നോ എബിലിറ്റി ടു ആംപ്ലിഫൈ. യുജെറ്റിക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. എൻ ടൈപ്പ് ഓർ പി ടൈപ്പ്. പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ. എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ മിഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ in the middle. P-type material in the middle. അടുത്ത വ്യത്യാസം, നോട്ട് ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ്. ബി ജെ ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് വേണ്ട. ദെയർ ഈസ് ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് V1 = VA. നമ്പർ 8, നോ ഇൻട്രൻസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്. There is intrinsic standoff ratio given by eta is R1 by R1 plus R2. പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്പർ 9 ഈസ് നോട്ട് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡിവൈസ്. UJT നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡിവൈസ്. പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ എ ഗിവൺ സിലിക്കൺ UJT, in a given UJT, അല്ലെങ്കിൽ a given UJT, അത് മതി. a given UJT has an interbase resistance of 10K. It has RB1 is 6K and I is equal to I0 ആയിരിക്കും. അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഞാൻ നോക്കാം, പ്രോബ്ലം നോക്കാം. I0 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Find one UJT current if VBB is 20 volt and V is less than VP. Number 2, eta intrinsic standoff ratio and VA peak voltage BP. ഇത്ര വാല്യൂ കാരണം, അതായത് UJT കറണ്ട് കാരണം VBB 20 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ അന്നേരം V less than VP ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈറ്റ ആൻഡ് VA അത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് VP ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാണ്. RB1 is 6K ആൻഡ് I is 0 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ റീഡ്രോ ചെയ്തു. ഇത് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് UJTയുടെ. 2 റെസിസ്റ്റൻസ് R1 R2, പിന്നെ ഡയോഡ്, I കറണ്ട്. സിൻസ് V less than VP, I is 0. അതിന് I0 ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. I0 because P junction is reverse biased. I1 is equal I1 is I2. വരുന്ന കറണ്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ. അത് പിന്നെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് VBB by R1 plus R2. ഓംസ് ലോ ആണ്. വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് R1 plus R2 ആണ്. VBB by R1 plus R2, that is 20 by 10 is equal to 2 mA. That is the temperature, that is the current through the body of UJT. Number 2, eta intrinsic standoff ratio. Eta is R1 by R1 plus R2, that is 6. R1 is 6 by 6 plus 4, 10. That is 0.6. Then triggering voltage VA or V1. So eta VBB, equation madi. Eta is 0.6 and VBB is 20 equal to 6 into 12 volt. 12 volt. അടുത്തത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് BP. പീക്ക് വോൾട്ടേജ് BP is VA plus VB is equal to 12 plus 0.7 is equal to 12.7 volt. 12.7 volt. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. എ UJT ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് eta is 0.65, RB1 is 2K and VD is 0.7 volt. Determine the following if base supply voltage is voltage VB equal to 20 volt. 20 volt
to RB2 and VP. ഇത്രയും വാല്യൂ കാരണം a UJT transistor with eta is 0.65, RB1 is 2K ohm and VD diode voltage 0.7 volt. Determine the following if base supply voltage VBB is 20 volt A RB2 VP. ഇപ്പോൾ RB2 ആണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Eta is RB1 by RB1 plus RB2. Eta is given as 0.65. This is equal to RB1 2 by 2 plus RB2. Cross multiply 2 plus RB2 equal to 2 by 0.65. That is 2 plus RB2 is 3.077. That is RB2 is equal to 3.077 minus 2 equal to 1.077 K ohm. VP is equal to VA plus VB equal to eta BB plus BB equal to 0.65 into 20 plus 0.7. That is 13 plus 0.7 equal to 13.7 volt answer. That is all with your 59th class on electronics. Thank you very much.